یقیناً 40 قریب ہے اور ہر ایک مومن کی دلی خواہش ہے کہ جلد سے جلد زیارت 40 نصیب ہو۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے کہ جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے۔ کہ جب سفر کرتے ہیں نجف سے پیدل کربلا تک تو یقیناً فرشتوں کی بھی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے تصور کیجیے گا کہ اے جبرائیل میرے ساتھ چل رہے ہو مگر، اے جبرائیل میرے ساتھ چل رہے ہو مگر، اے جبرائیل میرے ساتھ چل رہے ہو مگر، ہاں یہ سوچ لو مجھے سدرا سے آگے جانا ہے۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ چند شعر مسائل کے حوالے سے۔ ہائے وہ شام غریبا، وہ اندھیرا صحرا، جلتے خیموں سے چلی رن کی طرف ایک دکھیا، آگ دامن میں تھی کانوں سے لہو جاری تھا، باپ کی لاش پہ آ کر یہ سکینہ نے کہا، ارے کب سے آواز تمہیں دیتی ہوں پیارے بابا، ارے مجھ سے پہلے بھلا تم سو گئے کیسے بابا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا
اٹھو بابا شام غریبا میں تھا سکینہ کا نوحہ، اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے میں کروں گی نہ تماچوں کی کبھی تم سے شکایت، ارے کیا نہیں آپ کو بابا اپنی بیٹی سے محبت، دیکھو پھوپھی سے آ گئے ملنے کو دادا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا، ارے تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا، ارے زخمی ہاتھوں سے مسلح میں بنا دیتی ہوں بابا، ہو گیا بن میں وقت نماز مغرب کا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے زخم دکھتے ہیں میرے، زخم دکھتے ہیں بہت میرے، سنبھالو مجھے بابا، ہر زخم دکھتے ہیں بہت میرے، سنبھالو مجھے بابا، اپنی آغوش میں جلدی سے چھپا لو مجھے بابا، ارے شمر کے ڈر سے دم نہ نکل جائے میرا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے خلد سے آئے تھے جوڑے یہ کبھی ماں سے سنا تھا، چادر آج منگا دو بابا احسان یہ ہوگا، ارے چھن گیا بن میں آپ کی بہنوں کا پردہ، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے تم سے بچھڑی تھی میں کچھ دیر تو ٹوٹی یہ قیامت، جانے کیا ہو گئی ہوگی ان کی 6 ماہ
ہمیں حالات، ارے پاس تمہارے بن کے میں آئی ہوں صغرا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، ارے شمر نے مار کے درے اس کو جس وقت اٹھایا، ہر شمر نے مار کے درے اس کو جس وقت اٹھایا، ارے پیچھے مڑ مڑ کے تکلم یہی کہتی تھی سکینہ، ارے شام چلی ہوں اب نہ بچوں گی میں زندہ، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا، شام غریبا میں تھا سکینہ کا نوحہ، اٹھو بابا اٹھو بابا، بآواز بلندتر صلوات۔ سبھی سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ مجھے ذرا سب سے پہلے آپ ذرا زور سے صلوات پڑھ کے سنائیں تو مجھے پتہ چلے آپ لوگ سب یہاں پہ پروگرام کے لیے اور عزاداری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ذرا بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے 2-3 اعلان کا، تو میں سب سے پہلے تو اعلان یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پیچھے کھڑے ہیں اگر آپ یقیناً مولا کی بارگاہ میں وہیں کھڑے رہ کے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں تو بالکل کھڑے رہیں، اور اگر آپ فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں گے کیونکہ جب آپ اتنے دور سے یہاں تک آ گئے ہیں تو وہاں سے یہاں تک آنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہم سب مل کر، اور یہاں پر یقیناً یہ وہ بارگاہ ہے جسے ہمیں جہاں پر ہمیں ہماری آہ کا بھی ثواب ملتا ہے، ہماری واہ کا بھی ثواب ملتا ہے، تو جس سے جو چیز ملے وہ لے لیا کریں۔ تو کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ جی جی ابھی سب سے پہلے تو یہ ایک اعلان ہے کہ 31 اگست 31 تاریخ کو ویڈنسڈے کو شام 6 بجے جلوس اور التش کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد میں خندق کا پروگرام ہے اور سبیل شہدائے کربلا کی جانب سے تو خمبات میں، تو سب کو شرکت کی گزارش ہے۔ اب ایک اور ذرا زور سے صلوات پڑھیں تو مجھے پتہ چلے آپ لوگ۔ نہ ایسے نہیں، یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ وآلِ محمد، انہوں نے تو صلوات سنائی، ذرا آپ بھی سناؤ بلند ترین پڑھ کے سارے پر محمد وآلِ محمد صلوات۔
وہ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ وہاں پیچھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پرسہ کیسے دے رہے ہیں، ان سے کہیں تھوڑا اندر آ کے آپ بھی شریک ہو جائیں تو سب مل کے پرسہ دے سکیں مولا کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور اعلان ہے کہ جس کو بھی ڈونیشن اور وہ پھاڑا لکھانا ہو وہ وہاں پہ ٹیبل ہے، وہاں پر لکھوا سکتا ہے اپنی جانب سے، جو بھی درہمیں درہمیں سخنیں جس طریقے سے بھی آپ لکھوانا چاہیں مولا کی بارگاہ میں، تو یقیناً آپ کی حاضری بہت بڑی ہے، لیکن اگر آپ اس میں بھی تعاون کریں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور دولہے کے نام جس کو لکھوانا ہے وہ یقیناً یہاں پہ آ کے ہو چکے ہیں، بس انشاءاللہ ڈرا ہوگا۔ تو آئیے، یہ مولا ابوالفضل العباس کا علم یہاں پر سجا ہوا ہے اور پیچھے میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں، اور ابھی علم یقیناً آیا تھا تو آپ سب یہاں پہ شامل تھے۔ تو کیا شان ہے اس علم کی، تو اس علم والے کی تو بات ہی کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے ثبوت دیں مولا کی بارگاہ میں، اور اس علم بردار کو بھی ثبوت دے کہ ہاں آپ کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تا حیات زندہ رہے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ دونوں ہاتھ آپ بھائی دولہے کے نام کھولے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا جو خوش نصیب ہے وہ ہے محمد رضا مرچنٹ۔ پہلا دولہا محمد رضا مرچنٹ ہے۔ دوسرا دولہا ہمارے ظہیر بھائی رانا، صلوات پڑھے محمد والے ماما۔ صادق بھائی جلالی، احمد آباد انجمن جوابرہ، صلوات پڑھے محمد والے ماما۔ اس کے بعد ہے زامین سپاری والا، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد والا۔ اس کے بعد ہے ہمارے فضل سندرانی، صلوات پڑھے محمد والے ماما۔ قبلہ جنید سید جوہاپورہ، صلوات پڑھے محمد والے میں۔ اس کو لے جانا۔ اس کے بعد ہے عرفان پنجوانی جوہاپورہ۔ بھائی میرے ان کے ہاتھ میں پرابلم ہے، اس کے باوجود بھی اتنی زور سے صلوات پڑھ لیں، مجھے ذرا آپ سب مل کے بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ سلامت رہیں ماشاء اللہ۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ذاکر حسین کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں، تو ہم جس کے ذاکر ہیں آپ اس کی عزت کتنا کریں گے انشاءاللہ اگر ان کا ظہور ہوگا تو۔ امام کے ظہور کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ دولہے کا نام ہے ساحل گھڑیالی، جوہاپورہ۔ یہ دولہے خندق کمیٹی کی طرف سے ریاض بھائی ناتھانی، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور دوسرا نام ہے عباس بھائی، خندق کمیٹی میں سے ہیں، یہ بھی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عرفان پیار علی، صلوات وٹوا سے۔ ایک ہے فرحان علی وٹوا سے، صلوات پڑھ دیں محمد۔ حسین بخش، رجب حسین وٹوا سے، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
محمد قاسم شالم سے صلوات پڑھ دیں محمد والے. ماہر بھائی پیران والے صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہاں محمد قدر پڑھ مہوا صلوات پڑھ. حسنین نایانی مہوا. ندیم پنجانی. بہت دیر سے صلوات نہیں پڑھی، میں چاہ رہا ہوں ایک اور صلوات ہو جائے. بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے. ماشاء اللہ. علی صورت. سید دلبر رضا کھمبات سے. ذیشان علی کھمبات سے. چلے بھائی، ایک کی ذلو کے نام ہے، جس نے نہیں سنا وہ اپنے ایک دوسرے جو جان پہچان والا ہے اسے بتا دیں. چلے ایک اور خوش نصیب کا نام علمدار کڑی والا کانودر. جو دولہے کے جس کے نام کھلے ہیں اس سے گزارش ہے کہ وہ اندر جہاں پر تیاری ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جائے، تاکہ یہ جو کمیٹی والے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو سکے اور مولا کی بارگاہ میں پرسہ دے سکیں. میں آخری بار پھر کہہ رہا ہوں، مجھے حکم ہے اس لیے کہ جو باہر ہیں اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں کہ فرش عزا پر آ جائیں تو یقیناً آ کے ثواب حاصل کریں. اور میں تو بہت زیادہ درمیان حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے حکم ہے تو مولا ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب حاصل ہو اور آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو. آئیے مولا ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں ایک بلند ترین آواز سے صلوات کا نذرانہ پیش کریں. اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس. سب شریک ہو مولا کے نام پہ. حیدری اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس. کیا شان ہے مولا ابوالفضل العباس کی، جب بھی ضرورت پڑتی ہے علم پہ جا کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں نا. سنیں اس غازی کی شان. اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس. جب نبی نے کہا، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، فاطمہ زہرا پکاری میرا
بیٹا عباس، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس۔ اور یہاں سے لوگ مجھے دور دراز سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، صرف کس نام پر آئے ہیں؟ بنام امام حسین۔ یقیناً ہمیں تو کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ اس جگہ پر ایسی خندق کا پروگرام اور ایسا ماحول ہوگا کہ جہاں پہ عزادار بیٹھیں گے بھی، اور یہاں پر مولا کی بارگاہ میں عزاداری بھی ہوگی، پرسہ بھی ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا، اور یقیناً یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی، یقیناً مولا کا پرسہ ہوتا ہے۔ تو کیا شان ہے اس حسین کی، سنتے چلیں، اگر بات حق لگے تو قبلہ کی بھی حوصلہ افزائی اور میرے لیے بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سب بولتے رہے، میں نظر کرتا ہوں۔ فرش زمین فرش مولا حسین کا، فرش زمین فرش مولا حسین کا ہے، ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا۔ زندہ زندہ ہے، ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا۔ سنیں کیا شان ہے امام حسین کی۔ پھیرا 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 نہ ہاتھ اس لیے فطر اس کے جسم پہ، پھیرا نہ ہاتھ اس لیے فطر اس کے جسم پہ، یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا۔ میرے ساتھ سارے شریکوں سے بولو حسینیت حسینیت حسینیت۔ یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا، تو اتنا 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 لٹایا راہ خدا میں کیا آج تک، ارے اتنا لٹایا راہ خدا میں کیا آج تک، دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا، دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا۔ مولا اس ذکر کے صدقے میں، اور یقیناً ابھی خورا بھی ہونے والا ہے، جو خوش نصیب ہوگا کہ جس کو کربلا کی زیارت نصیب ہوگی، مولا اگر نہیں گیا ہے تو اس ذکر کے صدقے میں بار بار بلائے، ہر بار بلائے، جب دل کرے کربلا میں۔ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں۔ دل میں نہ رہ گئی میرے جنت کی آرزو، دل میں نہ رہ گئی میرے جنت کی آرزو، دیکھا ہے جب سے سامنے روضہ حسین کا۔ سب شریکوں سارے بولیں گے، دیکھا ہے جب سے سامنے روضہ حسین کا۔ میں کب سے سوچ رہا ہوں لیکن اب شعر یاد آ گیا ہے۔ یہ پنجہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یقیناً ہمارے لیے تو بہت معتبر ثابت ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے اس پنجے کی۔ میں شعر نظر کرتا ہوں۔ بیت ارے بیت طلب کی توڑ دی جس نے کلائیاں، بیت طلب کی توڑ دی جس نے کلائیاں، دیکھو علم میں ہے وہی پنجہ حسین کا، دیکھو علم میں ہے وہی پنجہ حسین کا۔
اکبر سے دور رہتے ہیں دنیا کے ہر مرض، جب سے گلے میں نقش ہے پہنا حسین کا۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں اور منتظمین یقیناً گزارش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے یقیناً یہ آپ کو لگ رہا ہے بلا سجایا ہوا، لیکن اس کے لیے 10-15 دن سے اور 20 دن سے اور مہینوں سے محنتیں ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر یہ آپ کو جو سسٹم دکھ رہا ہے، یہ سارے معاملات آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ جو سجایا ماحول آپ کو دکھ رہا ہے وہ ایسے نہیں ملتا۔ تو یقیناً منتظمین چاہتے ہیں کہ جب آپ اتنی دور سے یہاں تک آ چکے ہیں تو وہاں سے اندر آنے میں آپ کو کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو باہر ہے وہ یقیناً فرش عزا پر آ جائے اور دوہرا ثواب لیں، یقیناً بیٹھنے کا بھی، اور بزم کو سجایا گیا ہے تو یقیناً وہاں سے جو بھی آپ کو سیراب ہو یقیناً آپ سنتے رہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ شہزادی سکینہ کے لیے حکم دیا گیا ہے تو بس 2-3 بند مصائب کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس سے قبل بعظمت شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ سے آپ کو جتنی محبت ہے ایک بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور جو دولہے لوگ ہیں جن کا نام لیا گیا ہے 22 لوگ ہیں، وہ سامنے ہال میں تشریف لے آئیں تاکہ آسانی ہو اور یقیناً جو کام ہے وہ انجام دے سکے۔ میں یقیناً آپ کو ابھی امام حسین کی بارگاہ سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شام کے زندان میں، کہ جہاں یقیناً ایک اور بچی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں۔ امام حسین سے آپ کو اتنی محبت ہے، ہم صرف ان کا نام سن کر اور بنام امام حسین یہاں پر بیٹھ گئے ہیں کہ ہاں ہمیں پرسہ دینا ہے، حسین کی ماں راضی ہوگی، وہ شہزادی راضی ہوگی۔ تو میں یقیناً جب آپ کو اتنی محبت ہے امام حسین سے تو اب آپ سوچیں کہ شہزادی سکینہ کو کتنی محبت ہوگی امام حسین سے۔ آپ کے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں نا، ہے نا؟ بس ان بچوں کو اپنے ذہن میں رکھے، کوئی گود میں لے کے بیٹھا ہے، کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہے، اور یقیناً گھر سے جب بھی نکلے ہوں گے تو آپ کے بچوں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ بابا کب آؤ گے؟ پوچھا تھا نا کہ بابا کب آؤ گے؟ آپ نے کہا ہوگا کہ ہاں میں جلدی آ جاؤں گا، لیکن ہائے وہ حسین کہ شہزادی سکینہ کو پتہ ہے کہ میرا بابا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شام کے زندان میں، کہ جب شہزادی سکینہ کو امام حسین کا سر ملا ہے نا، آپ کو ایک منظر دکھاتا چلوں، امام حسین سے کتنا پیار تھا شہزادی سکینہ کو۔ کبھی شہزادی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی، کبھی بی بی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی اور کہتی تھی بابا لا دو، بابا لا دو۔ جب سر امام حسین کو پیش کیا گیا ہے نا، شہزادی نے اپنے ہاتھوں میں امام حسین کے سر کو لیا ہے۔ اولاد والے یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا کسی بچی کی تسلی کے لیے اس کے باپ کا سر دیا جاتا ہے؟ ہاں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوشش کریں اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کریں تو انشاءاللہ آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس علم پہ دیکھ کے یقیناً مولا ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں جستجو، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے چاہیے۔ رونے کے لیے آئے ہیں، رونے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے آج۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شام کے زندان میں، کہ جہاں امام حسین کے ہاتھ میں شہزادی کا سر ہے۔ ایک عجیب انداز میں بی بی بیان کرتی ہے، بی بی کہتی ہے سکینہ کہتی تھی بابا کے منہ پہ منہ رکھ کر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ ارے بچھڑ کے آپ سے، بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدے ٹھوکر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔
میں ہمیشہ سے سب کو کہتا ہوں کہ دبا کے رویا نہ کریں، جب بھی رونا آئے نا تو کھل کے رویا کریں، چونکہ جس کا رونے کا حق تھا یا تو اسے تازیانے مار کے چپ کرایا جاتا تھا یا ایسا نیزہ چبویا جاتا تھا۔ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے امام حسین کے سر کو لیتی ہے، بی بی گریہ کرتے کرتے ایک عجیب بیان کرتی ہے، شہزادی کہتی ہے اب آ گئی ہو تو سن لو میرے بابا، ارے یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ ہے نشان بابا، ارے تماچے مارے گئے، تماچے مارے گئے، شمرے لائن کس کس کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ بی بی اپنا گلا دکھاتی ہوگی امام حسین کی جانب سے اور ایک عجیب بیان کرتی ہے شہزادی، شہزادی کہتی ہے تھی جس میں بارگ میں اس رسم میں بھی تھی، میں اپنی ایڑیاں ہر دم اٹھائے رگاتی تھی، ارے میں سب سے چھوٹی تھی، میں سب سے چھوٹی تھی، چلتی تھی اپنے پنجوں پر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ صرف دو بیان کرنے ہیں شہزادی کے، ایک عجیب بیان ہے، ایک عجیب مصائب ہے جو بی بی پر گزرے ہیں۔ کیا کہتی ہے شہزادی سکینہ، آپ کے بھی ہاتھوں میں انگوٹھی ہوتی ہے نا، جب بھی پرسہ کرتے ہیں اسے اپنی جیب میں ضرور ڈالتے ہیں، اسی انگوٹھی کو دیکھے اور پرسہ دے حسین کی بچی کو ایک عجیب بیان کی ہے شہزادی نے، اے بابا اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی، وہ جس گھڑی میرے چہرے پہ آ کے پڑتی تھی، یہی رونے کا حق ہے، وہ جس گھڑی میرے چہرے پہ آ کے پڑتی تھی، میں دیکھ لیتی تھی اس وقت موت کا منظر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، جس کے صدقے میں خدا نے زمین و آسمان کو نوازا ہو۔ یقیناً اس حسین کی بچی پر کیا ظلم مٹائے گئے ہیں، تو اپنے بابا کو دیکھتے جاتی ہے اور روتے جاتی ہے، دیکھتے جاتی ہے اور روتے جاتی ہے۔ ایک عجیب بیان شہزادی نے کی ہے، بس آخری بیان نظر کرتا ہوں، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، ارے کلیجہ کانپنے لگتا تھا اس گھڑی میرا، جب آ کے شمر مجھے، جب آ کے شمر مجھے بد نصیب کہتا تھا، جب آ کے شمر مجھے جب آ کے شمر مجھے بد نصیب کہتا تھا، ارے تڑپ کے روتی تھی اس دم میں اپنی غربت پہ، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، اے بابا بیٹی سے اب دور نہ جانا، اگر ضروری ہے
میں تھک چکی ہوں یتیمی کا بوجھ سہ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. آئیے اس شہزادی کی بارگاہ میں بس ذکر کے صدقے میں بی بی ہم سب کو شام کی زیارت نصیب کریں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے گی. آپ ایک صلوات کا نذرانہ پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد. اللہم صلی علی. میری گزارش ہے حجت الاسلام علی جناب علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پرمسرت نظرداری جو یہاں پر ہو رہی ہے اسے اپنے بیان سے اپنے ذکر سے اور سیراب کریں. میں گزارش کرتا ہوں مولانا علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئے اور یقیناً ممبر نشین ہو اور آپ لوگوں کو سیراب کریں. ان کی خوشنودی کے لیے اور امام زمانہ کی موجودگی کے لیے اور پنجتن پاک کی موجودگی کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اہل بیت کو آپ جتنا چاہتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کربلا جانے کی جو تمنا رکھتا ہے ابھی خورا بھی ہونے والا ہے اپنے دل میں نیت کرے اور ایک بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات پر محمد وآلہ. جملہ عزاداران سرکار سید الشہداء، وقت کم ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کرنا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے تو بغیر کسی تمہید کے جہاں علی اکبر امین نے گفتگو کا آغاز کیا تھا
वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को मरबूत करता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि ये अहमदाबाद का वो अजीमुशान मजमा है जिसे सुनने का भी शऊर है और बोलने का भी शऊर है। और मुझे ये भी एहसास है कि खुले मैदान में सदा बसहरा हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मजमा जब आँखों के सामने हो तो एक एक आदमी के बोलने की आवाज़ मिंबर तक पहुंचनी चाहिए ताकि महसूस हो कि आप मजलिस सुनने ही के लिए आए। या रसूल अल्लाह, या जिंदा अपनी बात का आगाज करता हूँ। मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं होगा जो इन दो आयतों से वाकिफ ना हो। आयतों से भी वाकिफ है, आयतों के तर्जमे से भी वाकिफ है। बतबर्रुकन मैं तर्जमा करता हूँ और अपने मकसद की तरफ बढ़ जाता हूँ। इरशाद होता है वश्शम्से वज़ुहाहा, कसम है सूरज की जब वो दिन को मुनव्वर कर दे। अभी आपने बावफा के नारे लगाए, इंशाअल्लाह वहाँ तक आपका जहन भी पहुँचेगा, वहाँ तक आपकी आवाज़ें भी पहुँचेंगी। फिर बिला फासला दूसरी आयत वल क़मरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे बिला फासला चला आ रहा है। उलमा मौजूद है मेरे दोनों तरफ। आयतें तब तक समझ में नहीं आती जब तक उनका पस मंज़र न समझा जाए। मैं पस मंज़र बताता हूँ। मौलाइयों का मजमा है, एक एक हाथ मेरी खिताबत को दाद नहीं होगा, आपके मौला की फजीलत को दाद होगा। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, एक एक चेहरे पे मेरी मिंबर से लेके वहाँ तक नज़र रहेगी। हर आदमी मेरी तकरीर के साथ जुड़ जाए। असल में ये मामला क्या था? सूरज की कसम वो दिन को मुनव्वर कर दे, चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आए। असल में मामला ये था, ईद का दिन था, पैगंबर ने गुस्ले ईद फरमाया, अम्मामे सहाब अपने सर पर बांधा, काली कमली को दोशे मुबारक पजे बेतन फरमाया, अर्श को रौंदने वाली नालैन पाए मुताहर में पहनी, और इस्मत सरा के बाहर नबी ने पहला कदम निकाला। इधर नबी का पहला कदम घर से निकला, जिब्राईल अमीन ने साहते फलक को छोड़ा, तोहफे दुरूद सलाम ला के पैगंबर को दिया और आके कहता कि अल्लाह कहता है इस सूरज की कसम जिसने दिन को मुनव्वर कर दिया। तवज्जो फरमाइए आपने। अभी आप तक जुमला पहुंचेगा, एक एक आदमी मेरी खिताबत से जुड़ जाए। आपके मौला के फजाइल की बात कर रहा हूं। इधर पैगंबर कुछ कदम आगे बढ़े, पीछे पीछे वो चांद चला जो हमेशा इस सूरज के पीछे रहता था। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं आपकी समातों के, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मरहले को आसान से आसान कर रहा हूं। अली ने गुस्ले ईद फरमाया, पैगंबर का दिया गया अमामा अपने सर पे बांधा, नस्रुम मिनल्लाह का पटका कमर में ज़ेबतन फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह की रज़ा को पहना। जमीन के बाप ने जमीन पे कदम रखा। अली के बढ़ते कदमों के साथ जमीन अली के कदमों का बोसा ले रही थी। और रवायत कहती है कि कदम वहां वहां पड़ा जहां जहां नबी का कदम था। जिब्रील अभी तोहफा लेके आया था, वापस आसमान में पहुंचा, फिर अल्लाह ने जिब्रील को वापस भेजा कि जाके मेरे मोहम्मद से कह उस चांद की कसम जो तेरे पीछे पीछे आ रहा है। बात पहुंची आप तक? ये उलमा बैठे
ये शायद मेरी बात तक पहुंच गए, आप लोग मेरा चेहरा देख रहे होंगे। लाना मुझे बावफा तक है, हालांकि पढ़ने का कुछ और इरादा था, मगर पेशखानी के साथ मैंने अपने इरादे को बदल दिया। सूरज से मुराद पैगंबर और चांद से मुराद अमीरुल मोमिनीन। सूरज आगे आगे, चांद पीछे पीछे। एक आलिम गुजरे हैं अल्लामा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवीउल मुकर्रम, उन्होंने कुरान की इस तफसीर को और आयत के पस मंजर को पढ़ा। उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा जुमला मक़तलुल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन में तहरीर फरमाया। इतने बड़े आलिम का नाम मैंने आपके सामने लिया, 13 मक़तल लिखने वाला आलम तशय्यो का इकलौता आलिम है। इमाम जवाद का मक़तल लिखा, मुस्लिम इब्न अकील का मक़तल लिखा, सकीना बिन्तुल हुसैन का मक़तल लिखा, हुसैन इब्न अली का मक़तल लिखा, अब्बास इब्न अली का मक़तल लिखा, अमीरुल मोमिनीन का मक़तल लिखा, अली अकबर का मक़तल लिखा। अब आप अंदाजा लगाओ, इतने मक़तल लिखने वाला अब्बास के मक़तल को लिखते लिखते कहता है कि मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, सूरज से मुराद मोहम्मद है और चांद से मुराद अली है, और मैं अपनी जान हजारों मरतबा सूरज और चांद की जोड़ी पर कुर्बान करने को तैयार हूं। मगर जब दोनों की तारीख विलादत को देखता हूं तो बड़ा फासला नजर आता है। कब है पैगंबर की विलादत? 17, मिलके बोलिए कितनी तारीख है? 17 रबीउल अव्वल। तो अगर सूरज और चांद की जोड़ी होते, अली की विलादत कब है? 13 रजब। तो अगर ये सूरज और चांद की जोड़ी होती, तो अगर 17 को मोहम्मद आए तो 18 को अली को आना चाहिए था, या 13 को अगर अली आए तो 12 को मोहम्मद को आना चाहिए था। वो कहते मानता हूं, यकीन है मेरा कि ये सूरज और चांद की जोड़ी है, मगर मैं तुम्हें ऐसा सूरज और चांद दिखाऊं कि जहां विलादतों में फासला नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए, आपने बड़े बड़े खुतबा को सुना है, और मुहर्रमुल हराम का आशरा माशाअल्लाह कालूपुर में खतीब विलायत मौलाना शाहिद हसन रिजवी साहब खिताब कर रहे थे। उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर हसन अख्तर साहब जमालपुर में पढ़ रहे थे, और मौलाना नजमी साहब एक अरसे से आपके यहाँ रहे, वो वटवा, वो परचम अब्बास और न जाने कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे। अल्लामा हुसैनी साहब आपके यहाँ पढ़ रहे थे। तो इस माहौल के बाद खुदा के लिए मेरा जुमला रायगा ना हो, इतने बड़े आलिम का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। आप जुमले की कदर व कीमत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं, मगर मेरी नजरों में इस जुमले की जो कीमत है, आप पूरे साल तक खड़े हो के नारे लगाओ, जुमले का हक अदा नहीं होगा। इतना बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं मोहम्मद और अली सूरज और चांद की जोड़ी है, मगर मैं तुम्हें ऐसा सूरज और चांद दिखाता हूं कि जहां विलादतों में फासला नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां आखिरी आदमी तक ने हाथ उठा दिया, मगर कुछ मजमा मेरा चेहरा अभी भी देख रहा है। वो इरशाद फरमाते मिन अबरज़े मसादीक़ हाज़ल आया हुवा वाखू अलैहिस सलाम काना इता शम्से वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा व हुवा ताबा इमामहु फी कुल्लि अतवारिन हत्ता फी आलमिल क़ुद्सिय्य इला आलमिल इम्कान फ मौलिदुल इमामो मिन सालिस शहर शाबान व मौलिदुल अब्बासो मिन राबिही। अगर सूरज और चांद की जोड़ी देखना हो तो मोहम्मद और अली नहीं, हुसैन और अब्बास। अल्लाहु अकबर। मिलके अभी जुमले का मैंने तर्जमा किया नहीं है, सिर्फ इशारा किया है। अल्लाह बिरादर मोमिन को शिफा दे। हाथ आप देख ही रहे, इसे कहते हैं जिक्र हुसैन। यहाँ आके आदमी अपनी तकलीफ भूल जाता है और सिर्फ हुसैन को याद रखता है। अब समझ में आया दुनिया आजादारी के दुश्मन क्यों है। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद।
दुश्मनी की वजह सिर्फ यही है, आदमी यहाँ खुद को भूल जाता है, बस हुसैन को याद रखता है। आसान लफ्जों में कहूं, फर्शे अज़ा के अलावा कोई सैयद होता है, कोई शेख होता है, कोई मोमिन होता है, कोई खोजा होता है, कोई अंसारी होता है, कोई शिया होता है, कोई सुन्नी होता है, कोई हिंदू होता है, लेकिन जैसे ही फर्शे अज़ा पे आ गया तो ना कोई सुन्नी रहा, सब हुसैनी हो जाते। देखिए जगह तंग हो गई है, तो जो हजरात थोड़ा थोड़ा बढ़ सकते हैं वो ज़रा सा आगे को बढ़ाएं। इधर भी काफ़ी गुंजाइश है, आप लोग थोड़ा सा आगे ज़हमत फरमा लें ताकि बाद में आने वाले अज़ादारों को परेशानी ना हो। ज़रा सा आप लोग आगे बढ़ जाइए। सभी मोमिनीन से इल्तिमास है कि सब आगे आगे हो जाएं। पीछे से मोमिनीन इत्तला दे रहे हैं, बहुत मजमा है पीछे, बहुत आगे, काफ़ी वसी जगह है, सब बैठ सकते हैं इत्मीनान से। सब आगे आ जाएं, सब मोमिनीन आगे आ जाएं। नारे सलवार। माशाअल्लाह ऐसे ही सुनते रहिएगा, खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करने जा रहा हूँ। अल्लामा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मौसवी उल मुकर्रम मक़तलुल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन में तहरीर फरमाते हैं कि अगर सूरज और चांद की जोड़ी देखना हो तो मोहम्मद और अली को नहीं, हुसैन और जनाब अब्बास को देखो। अब ये तो दुनिया कहती है कि वफादार थे, इताअतशार थे, माँ ने सिखाया था तो हुसैन के पीछे पीछे चले ना। अब्बास उस जात का नाम नहीं है कि जो किसी सिखाने वाले का मोहताज हो। दलील आपको दे रहा हूं, वो फरमाते हैं अब्बास उस इताअत गुजार का नाम है कि वो वहां भी हुसैन के पीछे रहा और दुनिया में आया तो भी हुसैन के पीछे। कब वो कैसे? कहा अगर सूरज और चांद की जोड़ी देखना हो तो हुसैन और अब्बास को देखो। कैसे? कहा अगर 3 शाबान हुसैन पैदा हुए तो बिला फासला 4 शाबान हुसैन दुनिया में, अब्बास दुनिया। सूरज और चांद, अब ये कमाल है मौला अब्बास का। अल्लामा इब्राहिम कलवासी जनाब अब्बास के लिए और अमीरुल मोमिनीन के लिए एक जुमला तहरीर फरमाते हैं। सूरज मोहम्मद, सूरज ने कमर को देखा, कांधे पे हाथ रखा। जुमला इस तरह से पढ़ूंगा, जिम्मेदारी आपकी बढ़ा रहा हूं इसलिए कि समातों पे मुझे भरोसा हो गया कि इस माहौल में भी आप मुकम्मल तरीके से सुनने पे आमादा हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा जुमला पहुंच जाएगा और जिस दिल में मौला अब्बास की मोहब्बत होगी उसकी जुबान भी हिलेगी, उसका हाथ भी उठेगा। पैगंबर फरमाते हैं या अली अंता नजमो बनी हाशिम, ए अली तू बनी हाशिम का सितारा है। जो पहुंच गए मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। ए अली आप बनी हाशिम के सितारे हो। अब ये कमाल नहीं है अब्बास का तो क्या है कि जिसे मोहम्मद ने बनी हाशिम का सितारा कहा, उसने अब्बास को देख के कहा या अब्बास
हाशिम, तू बनी हाशिम का चांद। तू बनी हाशिम का चांद है। चांद आपने सुन लिया। कायनात में सूरज एक निकलता है, चांद 12 होते हैं, हर महीने का चांद, 12 महीने 12 चांद। सूरज और चांद का आपस में ऐसा रिश्ता है कि चांद सूरज के बगैर नहीं है। दिन भर सूरज जो अपनी शुआएं कायनात पर डालता है, चांद पीछे पीछे चलता रहता है और सूरज की शुआओं को अपने वजूद में जम करता है। सूरज का मिजाज गर्म होता है, चांद का मिजाज ठंडा होता है। सूरज की किरणों को चांद अपने वजूद में डालता है। ये चांदनी रात है ना जिसमें आप बैठे, बताइए आपको कोई परेशानी हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि चांद अपनी रोशनी में इतना सुकून रखता है कि दिन भर का थका हारा इंसान, अल्लाह अकबर, मैं आहिस्ता से इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप अच्छा सुन रहे हैं, वरना मुझे भी मेहनत करना पड़ती। दिन भर का थका हारा इंसान जिसे सूरज की शुआएं परेशान करती हैं, वो चांद के दामन में आने के बाद बड़े इत्मीनान से सो जाता है। आज दुनिया हमसे पूछती है, अफगानिस्तान में लोग तुम्हारे खिलाफ, इराक में लोग तुम्हारे खिलाफ, ईरान के लोग तुम्हारे खिलाफ, सीरिया के लोग तुम्हारे खिलाफ, हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे खिलाफ, आखिर तुम्हें आराम से नींद कैसे आती है? तो जाके बदबख्तों को बता दो, हमारे पास एक चांद नहीं है, हमारे 12। तो जब बचाने वाला ही चांद है और एक नहीं 12 हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दुनिया के रहबर आए और चले गए, लेकिन हमारा तो आज भी पर्दे के पीछे है, जो आज भी हमें बचा रहा है। आपके ज़हनों में होगा मौलाना आकिल साहब किबला, हमारे अजीज़ों में है, हमारे दोस्तों में है। लखनऊ में जब आपके ज़हनों में होगा, अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और अमेरिका ने अंधाधुंध अफगानिस्तान पे हमला किया और चारों तरफ कत्लेआम मचाया, तो पूरी दुनिया में एक माहौल ख़राब हुआ था और सारी दुनिया कह रही थी अमेरिका ने हमला कर दिया, अब दुनिया में किसी को जीने नहीं देगा, सारी दुनिया का मुसलमान मारा जाएगा। मगर दुनिया भर का मुसलमान परेशान था, लेकिन एक कौम थी जो अज़ा खानों में जा रही थी, जो मजलिसों में आ रही थी, जो जुलूसों में मातम कर रही थी, जो कभी ज़हरा को उसके लाल का पुरसा दे रही थी, और चारों तरफ से एक शोर मचा था। आपको घबराहट नहीं हो रही? कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। उस वक्त मैंने बचपने में भी जुमला कहा, आज अहमदाबाद में भी कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि दुनिया के जाहिलों, तुम्हें पता नहीं है कयामत बाद में आएगी। इमामत एक मिलजुल के सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले।
तजर्बा मेरा भी है, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अकबर भाई सारी दुनिया में जाते रहते हैं, ओपन ग्राउंड में जो मजालिस होती हैं उसमें जाकिर को तो पता ही नहीं चलता कि मजमे ने सुभान अल्लाह कहा या नहीं कहा। पूछ लीजिए, दुनिया में हम भी गए, आप भी जाइएगा, जाके देखिएगा, खुदा की कसम इतना नूरानी माहौल और इतना अच्छा सुनना मैं तो पहली मर्तबा देख रहा हूँ ऐसा। खुदा आपकी समातों को सलामत रखे, इस जज्बे को सलामत रखे, इस कमेटी को सलामत रखे जिसने यहाँ इन आज़ादारों के जमा होने का एहतमाम किया। खुदा इन नौजवानों को कारोबार में, इनके सीनों में तरक्की इनायत फरमाए, सीनों में ताकत इनायत फरमाए, जिन्होंने खंदक का ये एहतमाम किया। बस आप ऐसे ही सुनते जाइएगा, वक्त बहुत कम है, हालांकि अभी जहाँ मैं लाना चाहता था आपको वहाँ लाया नहीं हूँ, अभी दरमियान की ही बातें चल रही हैं, मगर मैं सब छोड़ रहा हूँ और वहीं लेके आता हूँ जहाँ मुझे आपको पहुँचाना है। सूरज और चांद, सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। एक आलिम गुजरे हैं, अल्लामा हाफिज हुसैन किफायत, अल्लामा हाफिज हुसैन साहब क़िबला पीरा शहरी, उन्होंने जनाब अब्बास के हवाले से एक किताब लिखी है। किताब मोबाइल में मौजूद है, जो देखना चाहे वो देख सकता है मजलिस के बाद भी। जनाब अब्बास के हवाले से सूरज और चांद, इसी मुनासिबत से उन्होंने, अब किताब का नाम सुन लीजिए या मजलिस सुन लीजिए, पूरी मजलिस एक तरफ और किताब का नाम एक तरफ। पढ़ने जा रहा हूँ आपकी शादाब समातों के दरमियान, यकीन जानिए कि दुनिया में जहां पढ़ा लोगों ने खड़े हो के पजीराई की। अब इम्तिहान आपका है, किताब का नाम लूंगा और देखूंगा कि मजमे पे क्या असर होता है। हाफिज किफायत हुसैन पीरा शहरी, उन्होंने किताब लिखी जनाब अब्बास के हवाले से, सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। किताब का नाम सुन लीजिए, 14 सूरजों के बीच कमरे बनी हाशिम। अल्लाह अकबर, मजलिस तो मैं सारी पढ़ गया। अब सब आमादा हो तो मैं नाम किताब का पढ़ रहा हूं। 14 सूरजों के बीच कमरे बनी हाशिम, 14 सूरजों के बीच कमरे बनी हाशिम, 14 सूरजों के बीच कमरे बनी हाशिम। चांद सूरज से रोशनी लेता है, अपनी रोशनी नहीं होती। अब आप अंदाजा लगाओ, एक सूरज 12 चांद मुनव्वर करता है, यहां तो 14 सूरज है, अकेला चांद। मतलब क्या हुआ कि जितने कमाल 14 में थे वो सब के सब मौला अब्बास में थे। अब जाहिर है कि 1 घंटे 10 मिनट की मजलिस में मैं न तो 14 के कमाल बता सकता हूँ और ना आपको मौला में दिखा सकता हूँ। जो सबका सरदार है उसका एक कमाल बताता हूँ और आपको आपके मौला में दिखाता हूँ। इस मजमे में अक्सर लोग ज़ायरीन हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ गुजरात से ज़ियारत पे जाने वालों की तादाद माशाअल्लाह बेहतरीन है। हम लोगों के साथ भी रहे और आगे आने जाने वालों की खबरें भी सुनते रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो करबला की ज़ियारत को गए हैं। उन्होंने जनाब अब्बास के चांद होने और पैगंबर का कमाल मौला अब्बास में होने और मौला ज़ैनुल आबिदीन की एक हदीस जिसमें आपने इरशाद फरमाया था, काना अम्मुल अब्बास नाफिजुल बसीरा वल खाइफुल करबला, मेरा चचा नाफिजुल बसीरत था और करबला का निगरां था। मैं मजलिस कह रहा हूं आपसे, करबला का निगरां। निगरां कौन होता है? जिसके हाथों में ताकत भी हो। अब कायनात में ऐसा निगरां देखा, हाथ नहीं है मगर फिर भी निगरां है। मैं ये मौजज़ा आपको दिखाता हूं और इंशाअल्लाह बयान को समेट लूंगा। पैगंबर अकरम का जमाना, मजमे में हर मिजाज के लोग होते हैं, तो जाकिर का काम होता है कि सबके मिजाज की कोई ना कोई बात कह दे ताकि हर आदमी मुतमईन हो के मजलिस से चला जाए। बुजुर्गों ने सब कुछ सुन रखा है तो बहरहाल उनके लिए क्या कहूँ, लेकिन नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। 2 नाम उलमा ने तहरीर किए, किताब का नाम मैंने लिया, एक और सुन लीजिए,
तफसीर अनवार नजफ, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की तफसीर है। उन्होंने सूरतुल अहज़ाब में इस आयत के ज़ेल में इस वाक़े को तहरीर किया। उलमा ने थोड़ा इख्तलाफ किया, कुछ ने लिखा कि जनाब जाबिर का नाम था और कुछ ने लिखा कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी का नाम था। मैंने ज़्यादा जगह अबू ज़र का नाम पढ़ा तो मैं वही नाम ले रहा हूँ, वरना रवायतों में दोनों नाम मिलते हैं, जाबिर का भी और अबू ज़र गफ़ारी का भी। जंगे खंदक का नाम आपने सुन रखा होगा, जंगे अहज़ाब, खंदक। अहज़ाब जमा है हिज़्ब की, हिज़्ब कहते हैं गिरोह को। और आज के दौर में हिज़्ब समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सारी कौम जानती है कि कौन हिज़्बुल्लाह है ज़हनों में। उड़ाई गई खबरों पर न जाइए, अपने लश्कर की हिफाजत कीजिए। हिज़्बुल्लाह जानते हैं शराइत क्या है शामिल होने के लिए? ज़ियारत आशूरा अज़बर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? पक्का तबर्राई होना चाहिए। आसान लफ्जों में, नमाज़े शब का पाबंद हो, ऐसा ना हो कि खाली तबर्राई हो, अल्लाह से वास्ता ना हो। नमाज शब का पाबंद और ज़ियारत आशूरा अज़बर हो, ये दो शर्तें हिज़्बुल्लाह में शमूलियत की हैं। कासिम सुलेमानी का नाम आपको याद होगा, सीरिया पे हमला हुआ, वो लोगों को एक ही जलन है कि ये मकामात मुक़द्दसा जो ज़मीन पर सूरज और चांद की तरह चमकते हैं, ये ना नजर आए। इसराइल नाम आपने सुन रखा होगा, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, 2004-5 की बात है। उसने कहा कि हमें सीरिया को तख्ते से मिटाना है दुनिया के। तो उसके कमांडरों ने कहा कि 3 घंटे की बात है, सीरिया का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। तमाम दुश्मन अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बता रहा हूं कि हमने कहां कहां हिफाजत की। 3 घंटे में नाम मिटा देंगे, मगर वहां जमात हिज़्बुल्लाह, ट्रेनिंग देने वाली जात का नाम था कासिम सुलेमानी। 9 दिन के अंदर 13 कमांडरों ने इस्तीफा दिया इसराइल के। नेतन्याहू पूछता था इस्तीफा क्यों दे रहे हो, लड़ते क्यों नहीं? तो वो एक ही बात कहते थे, समझ में नहीं आता, हम हमला उधर करते हैं जवाब इधर से आता है, हमला उधर होता है जवाब इधर से आता है, हमला इधर होता है जवाब इधर से आता है। कुछ मौलाइयों को याद आया अली मैदान जंग में है, तलवार की टेक लगा के खड़े हैं। सलमान ने कहा मौला आप हमला क्यों नहीं करते? और हर भागने वाला कहता है अली इधर से आया, अली उधर से आया, अली वहां से। जैसे मौला आज याद आए तो अली वालों के हमले भी अली जैसे होते हैं। इस्तीफे दे दिए गए। एक ब्रिलियंट को बुलाया गया, उसने कहा एक काम करो, ड्रोन छोड़ो ताकि पता चले कि हिज़्बुल्लाही लड़ाकों की लोकेशन, इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ड्रोन उड़ा, रात की तारीकी में जंगलों के अंदर पहुंचा। अब जो उसने पिक्चर्स वार रूम में भेजी तो कोई ज़ियारत आशूरा पढ़ता नज़र आया, कोई नमाज शब पढ़ता नज़र आया, कोई ज़हरा के कातिलों पे लानत करता नज़र आया। हर हिज़्बुल्लाही अपनी इबादत में मगन था। लोकेशन मिली, कहा अब क्या किया जाए? कहा हेलीकॉप्टर के ज़रिए से पेट्रोल छिड़क दिया जाए, ये जहाँ है यहीं जलकर ख़त्म हो जाएंगे।
हेलीकॉप्टर से पेट्रोल छिड़का गया, आग लगाई गई, जंगल सूखा हुआ जंगल ने आग पकड़ी। मगर ये कारनामा था इसराइल का हिजबुल्लाह को जलाने के लिए। इधर जंगल में आग लगी, उधर आसमान से रहमते इलाही बरसी। मैं जुमला पढ़ गया, शायद आप तक पहुंचा नहीं, या आपने गौर नहीं किया, या मेरा चेहरा देखने में मगन रह गए। अल्लाह ने दुनिया को बता दिया, आग लगाना तुम्हारा काम था, आग बुझाना हमारा काम। यह है हिज्ब की जमा अहज़ाब। जंगी जासूसों ने आके नबी को खबर दी कि या रसूलुल्लाह, अबू सुफियान ने 17 कबीलों को जमा कर लिया है और अनकरीब मदीने पर हमला हुआ चाहता है। अबू सुफियान नाम आपने सुन लिया, यजीद का दादा तारीखी एतबार से। अल्लाह अकबर। अगर नुक्ता समझ कौम नुक्ता नहीं समझेगी, है मिसम भाई, तारीखी एतबार से डीएनए में था या नहीं था वो मैं नहीं जानता, वो बल्कि शायद कोई जानता ही नहीं दुनिया। इसने 17 कबीले जमा किए। मरहूम मौलाना फिरोज हैदर साहब क़िबला नौगानवी अल्लाह मकामा इस जात के लिए एक जुमला कहते थे, अबू सुफियान जब तक काफिर था फुफकारता हुआ अज़दहा था, जैसे ही मुसलमान हुआ आस्तीन का सांप बन गया। वो अबू सुफियान, तो इसने कबीलों को जमा कर लिया, तैयारी की कि मदीने पे हमला करना है, इस्लाम को ख़त्म करना है। जंगी जासूसों ने आके नबी को बताया कि सरकार अनकरीब मदीने पे हमला होने वाला है, हिफाजती इंतज़ाम फरमा लीजिए। नबी ने कहा ठीक है। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, नबी ने नमाज पढ़ाई, जमात मुंतशिर होने वाली थी कि नबी ने कहा सब रुको, बैठो, मशवरा करना है। बिखरी हुई सहाबियत सिमटी, नबी मिंबर पे आए, खबर दी कि बताओ इस मामले में क्या किया जाए। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, हो सकता है कि खबर गलत हो। तो नबी ने कहा बैठ जाओ, मशवरा देने का ढंग नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि खबर सही है या गलत है, मशवरा मांगा है कि क्या किया जाए, बैठो। एक साहब और खड़े हुए, या रसूलुल्लाह एक काम किया जाए, एक छोटी सी टुकड़ी मुसलमानों की भेजी जाए ताकि वो खबर की तस्दीक करे कि खबर सही है या गलत है। नबी ने कहा अगर काफिरों ने उन्हें मार दिया तो मुसलमानों का खून किसके गले होगा, बैठो। एक साहब और खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं कहो हुजूर मदीने पे हमला होने दीजिए, जब हमला होगा तो जवाब दे दिया जाएगा। ये सुनते ही नबी की जबीन पर तेवर बदले, शिकन आई, और नबी ने कहा मशवरा देने का ढंग नहीं है, मदीने पे हमला होगा जवाब दे दिया जाएगा। तुझे पता नहीं है ये सिर्फ मदीना नहीं है, मुनव्वरा है। नहीं पहुंची आप तक बात। मुनव्वरा नूर से नहीं, मुनव्वरा कहते हैं उस जगह को जहां तलवार चलाने की इजाजत न हो। जो पहुंच गए उनकी समातों को सलाम। अब जो आज 1.5 रकत का मुल्ला कहता है अगर खिलाफत अली का हक था तलवार क्यों ना उठाई, उठा लेते मदीना मुनव्वरा न रहता। बैठो। माशाअल्लाह।
माशाल्लाह हिजरत हिजरत बिस्तर बिस्तर मौका मौका लंगर लंगर मीसम मीसम कंबर कंबर नारा हैदर। अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बैठ, मशवरा देने का ढंग नहीं है, मैं बिल्कुल मेरी तरफ देखिएगा। नबी सर झुका के मिंबर पे बैठे, कोई बराबर मशवरा देने वाला नहीं। अचानक मजमे के कोने से 350 बरस का ईमान खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहता या रसूलुल्लाह इजाजत है मैं कुछ कहूं। नबी ने कहा जब ऐसे ऐसे बोल चुके कहो क्या कहना चाहते हो। तो सरकार आप जानते हैं मैं ईरान का रहने वाला हूं। कहाँ? हमारे यहाँ जब शहरों को महफूज किया जाता था तो खंदक खोदी जाती थी, खंदक का ही प्रोग्राम है ना, खंदक खोदी जाती थी, का फिर का गहरा गड़ा, उसके अंदर आग रोशन कर देते थे, आग भड़काते रहते थे। दुश्मन कब तक हिरा मुहासरे में रखेगा, हिसार में रखेगा, एक दिन थकता था वापस चला जाता था। नबी ने कहा भाई तुम्हारा मशवरा तो कामयाब है, कारगर है। 1000 सहाबियों का नबी ने इंतखाब किया और कहा ये मदीने को महफूज करना है, खंदक पर निशान लगाओ कौन कितनी खंदक खोदेगा। अब तक मैंने मेहनत से पढ़ा है, अब आहिस्ता से पढ़ूंगा, जिम्मेदारी सारे मजमे की बढ़ा रहा हूं। अब जिसका जितना ईमान था, इतना सा ईमान इतनी सी खंदक, इतना ईमान इतनी खंदक, इतना ईमान इतनी खंदक, इतना ईमान इतनी खंदक। खंदक पर सबने निशान लगाया, सलमान एक किनारे खड़े रहे। नबी ने कहा सलमान तुम खंदक नहीं खोदोगे? तो जनाब सलमान ने मुस्कुरा के कहा या रसूलुल्लाह जितनी ये सब खोदेंगे उतनी अकेला मैं खोदूंगा। खंदक पे जनाब सलमान ने बची हुई पर निशान लगाया। अब 700 की रवायत है, 800 की है, 900 की है, 1000 की है। साहबा किराम नबी के साथ चले, खंदक पर निशान लगाना शुरू किया। नबी ने कहा जिसने जितना निशान लगाया वो उतनी खंदक खोदे। अब एक खलिश तो ये है कि मशवरा सलमान का काबिल कबूल हुआ, दूसरे सलमान की इज्जत निगाह पैगंबर में बढ़ गई। तो हर आदमी एक मिजाज का नहीं होता, इंसान इंसान होता है, किसी किसी दिल में कसक पैदा हुई। बाहरी था, अजम था, अरब नहीं था, इज्जत पा गया। अब सलमान खंदक खोदने में एक आए, आके बोले तुम्हारे बाप का क्या नाम है? सलमान ने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरे तुम्हारे बाप का क्या नाम है? 10वां तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अब एक एक आदमी आता है सलमान से बाप का नाम पूछता है। सलमान इसलिए नहीं बताते क्योंकि सलमान है मुसलमान, बाप था काफिर। मैं सिर्फ इशारा ही कर सकता हूँ, खुल के मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आदत भी नहीं है मुझे। बाप काफिर है, सलमान मुसलमान, काफिर का नाम साथ कैसे जोड़े? सलमान जब परेशान हो गए, आए खिदमत पैगंबर में। आने के बाद कहते या रसूलुल्लाह ये हर कोई आके मुझसे पूछता है तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम है? सरकार मेरा बाप काफिर है, मैं काफिर का नाम अपने साथ कैसे जोड़ूं? इन्हें जवाब क्या दूं? सलमान से नबी ने कहा अगर अब कोई पूछे आके कह देना सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। आपको तो उछल जाना चाहिए था। तब एक ने आके पूछा सलमान तेरे बाप का क्या नाम? कहा मैं इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा। कुछ समझ में
खोदने लगी। अब दाना पानी जितना था आहिस्ता 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 खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। एक दिन वो आया कि दाना पानी लश्कर इस्लाम का खत्म हो गया। करबला का निगरान बताने चला हूँ वहाँ पर, दाना पानी खत्म हो गया। लेकिन सहाबा किराम पैगंबर की मोहब्बत में खंदक खोदने पर लगे हुए हैं। किसी ने शिकवा नहीं किया। एक दिन गुजरा, किसी ने शिकवा नहीं किया। दूसरा दिन आया, सुबह पैगंबर उठ के देखा कि लोग बेदम पड़े हैं। नबी ने पत्थर उठाया, अपने शिकम पे बांधा और कुदाल फावड़ा जो ज़माने में भी रहा हो वो लेके खंदक खोदने लगे। सहाबा किराम ने देखा कि अल्लाह का रसूल पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोद रहा है। तब मरी हुई सहाबियत में जान आई, बेदम सहाबा में जान पड़ी। सहाबा किराम नबी के गिर्द खड़े हुए और खंदक खोदने का काम शुरू किया। अब जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने देखा, या जनाब जाबिर जो भी नाम से ही, बहरहाल इससे बहस नहीं, आए हाथ जोड़ के खड़े हुए, आगे कहते सरकार एक ज़रूरी काम है, मैं जाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं मदीने चला जाऊँ। नबी ने मना फरमाया। सर अबू ज़र का इसरार और बढ़ा, सरकार ज़रूरी काम है, मैं यूँ गया और यूँ वापस आया। नबी ने कहा ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। तेज़ कदमों से जनाब अबू ज़र चले, दरवाजे पे आए, दरवाज़ा खटखटाया। ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, देखा चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हैं। क्या बात है? कहा अल्लाह का रसूल पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोद रहा है। कहा फिर? कहा बता घर में कुछ रखा है जो मैं नबी की दावत कर दूँ? ज़ौजा गई अंदर मतबख में, किचन में, जाके देखा तो किलो भर जौ का आटा था और एक छोटा सा बकरी का बच्चा। वापस आई, आके कहती है कि घर में तो कुछ खास है नहीं, एक बकरी का बच्चा है, किलो भर जौ का आटा है। कहते हैं कि अगर मैं इससे नबी की दावत कर दूं तो तुझे कोई एतराज? बीवी हो तो ऐसी हो। कहती है कि मैं एतराज? अल्लाह का रसूल मेरा मेहमान होगा, जिसका सदका आज तक खाया है, आज उसे पे बैक करने का नंबर है तो मैं परेशान? नामुमकिन। पर जाओ जाके दावत करो। खिले चेहरे से अबू ज़र आए, नबी की खिदमत में पहुंचे। आके कहते सरकार आज दोपहर आपकी दावत मेरे गरीब खाने पर है। अब करीम तो करीम होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएंगे। इतना कह के अबू ज़र मुड़ने वाले थे, नबी ने अमीरुल मोमिनीन को आवाज दी, या अली इधर आओ। अली आए, जी या रसूलल्लाह। अली आज दोपहर तुम्हारी दावत अबू ज़र के मकान पर है। अबू ज़र का तो चेहरा खिल गया कि मैं अल्लाह का आधा नूर ले जा रहा था। हाय हाय, अब इतने आसान जुमलों की भी वजाहत होगी। नबी ने नूर को मुकम्मल कर दिया। अबू ज़र की बाछें खिली। अचानक नबी ने सहाबा को बुलाया, सब इधर आओ। सहाबा ने काम छोड़ा, जी या रसूलुल्लाह, का दोपहर तुम सब अबू ज़र के मेहमान हो। साहबा ने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा नारे बुलंद किए। अबू ज़र का खिला हुआ चेहरा मुरझाया। नबी ने कहा जाओ जाके दावत का एहतमाम करो। मरे मरे कदमों से अबू ज़र आए, आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या नबी ने दावत मंजूर नहीं की? कहा नहीं, नबी ने तो मंजूर कर ली, फिर चेहरा क्यों लटका है? कहा नबी ने अली की भी दावत कर दी। कहा अबू ज़र अजीब मिजाज के इंसान हो, जिसकी उंगली का इशारा कायनात को खिलाता है वो तेरा मेहमान हो रहा है, तेरा चेहरा लटका हुआ है। कहा उनकी वजह से थोड़े ही। कहा फिर? कहा वो जो 1000 खंदक खोद रहे हैं उनकी नबी ने दावत कर दी। ज़ौजा ने सुना नबी ने की है ना। अल्लाहु अकबर। तुमने तो नहीं की, नबी ने दावत की। कहा नहीं मैंने नहीं की। कहा नबी ही ने तो की है। कहा नबी ने की है। कभी घबराने की क्या बात है, करने वाला जाने या देने वाला। कब इंतजाम करो। बच्चे को ज़बा किया गया, आटा गूंधा गया, रोटियां तैयार हुई, सालन बन के तैयार हुआ। उधर ज़ोहर का वक्त हुआ, नबी ने जमात पढ़ाई। अब ये होता है ना दावत में, हर आदमी अपने मिजाज के आदमी के साथ बैठता है।
اور یہ تو اکثر ہے کہ عاقل صاحب کے ساتھ نہ بیٹھنا، شوگر ہے بہت کم کھاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میسم بھائی کے ساتھ مت بیٹھنا، بولو بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیوں؟ ارے بڑی چھوٹی سی خوراک ہے، ان کے پاس بیٹھو گے تو بھوکے رہ جاؤ گے۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے؟ جیسا خود کھانے والا ہے برابر میں ویسا ہو۔ اب سب نے کہا برابر برابر بیٹھنا، آج 2 دن کے بعد کھانا ملے گا، پیٹ بھر کھائیں گے، اپنا دیکھا جائے گا، باقی کا اللہ مالک ہے، جس کو جو ملے گا ملے گا۔ ابو ذر مکان پہ ہیں، ادھر پیغمبر نے جماعت پہ ختم کرائی۔ اب میں جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کہ احمد آباد کہاں تک پہنچتا ہے۔ آگے آگے سورج و چاند چلے، پیچھے پیچھے ستارے چلے۔ ابو ذر کے مکان کے قریب، ابو ذر کے گھر کے قریب پہنچے، کانوں میں آواز آئی، ابو ذر گھر کے باہر آئے۔ عباس کربلا کے نگراں ہیں، بتانے چلا ہوں آپ کو، ثبوت دے رہا ہوں، پیغمبر کا کمال مولا عباس میں۔ آئے، گھر سے باہر نکلے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ، دعوت تو میں نے سب کی نہیں تھی، آپ نے کی ہے، اب میرے ساتھ ایک پریشانی ہے۔ کہا کیا؟ کہ سرکار میرا گھر چھوٹا ہے، مجمع زیادہ ہے، بٹھاؤں کہاں؟ نبی نے کہاں بٹھانا چاہتا ہے؟ مہمان خانے میں لے کے آئے، نبی نے دیکھا چھوٹا سا حجرہ ہے، اب میں صرف اشارہ کروں گا، پڑھوں گا نہیں۔ حجرے میں نبی نے قدم رکھا، انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا۔ روایت کہتی ہے کہ جدھر جدھر انگشت مبارک کا اشارہ ہوا، دیوار پیچھے ہٹی، چھوٹا سا کمرہ 1000 کے بیٹھنے کے لائق بن گیا، چھوٹا سا کمرہ 1000 کے لائق ہو گیا، چھوٹا سا کمرہ 1000 کے لائق ہو گیا۔ چھوٹی سی کربلا 6.5 کروڑ کا مجمع، عباس نے نظر ڈالی۔ وقت ختم ہو گیا، 2-3 جملے اور یہیں سے انشاءاللہ مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ کربلا حدود بہت چھوٹے سے، مجمع 6 کروڑ سے زیادہ کا پہنچا، بس ایک نظر کربلا کی حدود پہ ڈالی، حدود کربلا پھیلنے لگے، زائرین کربلا میں سمانے لگے۔ ادھر جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ اتنی سی جگہ میں اتنوں کو بٹھا سکتے ہیں تو پھر اتنا سا کھانا سب کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ میں نے تو آپ کی دعوت کی تھی، آپ نے مولا کی دعوت کر دی۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو آواز دی، شیبۃ الحمد کے دونوں پوتے، جس نے عرب کو قحط سالی میں روٹیاں چور چور کے کھلائی تھی، یا علی ادھر آؤ۔ علی گئے، کہ میں روٹیوں کے ٹکڑے کرتا ہوں، ید اللہ سے شوربہ اترتا رہے تاکہ برکت بڑھتی رہے۔ ایک پیالے میں شوربہ اترتا رہا، نبی روٹیاں چورتے رہے،
علی نے اشارہ فرمایا 1 تک پہنچا، 10، 100، 700، 1000، سب نے مرضی کے مطابق اتارا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، نہ کوئی بھوکا رہا نہ کوئی پیاسا رہا۔ کربلا میں 6 کروڑ آئے، اللہ اکبر، کروڑوں کا مجمع۔ مان لیجئے ہم تو کم سے کم کی بات کرتے ہیں، 3 کروڑ لوگوں نے روٹیاں کھائی ہوں گی 3 دن کربلا میں مہمان، ناشتے کی 1 روٹی، لنچ میں 1، ڈنر میں 1، صبح 1، سحر میں 1، مغرب میں 1 دن میں کتنی روٹیاں؟ 9 کروڑ۔ دوسرا دن 18، تیسرا دن 27۔ یہ بتاؤ پکا کون رہا تھا؟ کوئی نظر آیا؟ خطیب الایمان ایک جملہ کہتے تھے، شاید اسی دن کے لیے اللہ نے فاطمہ کے در سے روٹیوں کو منگایا۔ یا شاید اسی دن کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر فاطمہ کے گھر سے روٹیاں منگوائیں تاکہ حسین کے عزاداروں کو یہ تبرک ملتا رہے۔ تبرک اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ بابرکت ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کوئی ہے جو کربلا سے بھوکا آیا؟ کروڑوں کا مجمع، کیا اہتمام ہوتا ہے حسین کے دسترخوان پر؟ کروڑ ہا کروڑ لوگ، ہر کوئی زیارت بھی کرتا ہے، ہر کوئی ذریعہ کو چومتا بھی ہے، مولا کے دیار میں بھی پہنچتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کوئی حادثہ ایسا ہوا ہو کہ اتنی بھیڑ میں بھگدڑ مچی ہو، عزاداروں کو تکلیف ہوئی ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہے کوئی جو اس کی نگرانی کرتا ہے، جس کی نگرانی میں کربلا رہتی ہے۔ یا اب آپ اندازہ لگائیے، جو آج 1400 برس کے بعد کربلا کا محافظ ہے، وہ کربلا کے میدان میں بھی تو تھا، مگر مصلحت کی اور اطاعت کی اتنی بیڑیاں پڑی تھی کہ محافظ ہوتے ہوئے نہ تلوار اٹھانے کی اجازت تھی نہ حملہ کرنے کی اجازت۔ کیا مصائب پڑھوں اور کیا ذکر کروں؟ خدا اس مجمع کو سلامت رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ خندق کی مجلس ہے، ذکر خندق رہا تو اس آگ کی بات ضرور ہونا چاہیے جس نے زینب کے کلیجے میں آگ لگا دی۔ حسین کا گلا کٹا، زہرا کا گھر اجڑا، زلجنا در خیمہ پہ آیا، خبر شہادت سنائی۔ ننھی سی معصومہ زلجنا کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے، میں نہ کہتی تھی بابا کو نہ لے جا، سکینہ یتیم ہو۔ فوج اشقیاء خیموں کو لوٹنے کے لیے بڑھی۔ مرحوم علامہ عرفان دراپی صاحب قبلہ روایت پڑھا کرتے تھے، فوج خیموں کو لوٹنے کے لیے بڑھی، مال و اسباب لوٹا گیا، انتہا یہ کہ مولا کا بستر تک لوٹا گیا۔
खेमों में आग लगाई गई। बीबियां एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरा खेमा। शायद इसमें पर्दा बाकी रह जाए, इसमें पर्दा बाकी रह जाए। अजीजों जानते हैं 76 बीबियां थी करबला में, और जब सारे खेमे जल गए तो सब ने ज़ैनब को घेर लिया। शहजादी हमारे पर्दे का क्या होगा? सारी बीबियां शहजादी के पीछे छुप गई। अली की बेटी सबका पर्दा बन के खड़ी हुई। अगर जुमले को बदल के कहूं, ज़ैनब ज़ैनब बनकर नहीं, अब्बास बन के खड़ी थी। शिमर आगे बढ़ा, घोड़े पे सवार, हाथ में नेज़ा, ज़ैनब की चादर में नेज़ा उलझाया और नो के नेज़ा से ज़ैनब की चादर को खींचा। मैं ये नहीं कहता कि ज़ैनब बेपर्दा हुई, कुरान का खिलाफ उतरा। और जानते हैं जालिम ने क्या जुल्म किया? खतीब इनकलाब फरमाते थे कि यहाँ से चादर को लहराता हुआ नहर फुरात पर पहुंचा। वो क़यामत का जुमला है। आराम से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि एक एक अज़ादार समझ के रोने पर तैयार हो जाए। अब्बास के लाशे पे आया, नेज़ा झुकाया, अब्बास के लाशे पे ज़ैनब की चादर को डाल के कहता है, अब्बास इसे बचाने का वादा किया था, ले तेरी मैयत का कफन ले आया। अब्बास का लाशा तड़पा, तड़प के कहते मौला काश इजाजत दी होती, आज ये दिन न देखना पड़ता। जले खेमे, उजड़ गई बीबियां, लुट गया ज़हरा का घर, वीरान हो गया खानवादा मोहम्मद, ठंडी हो गई राख, करबला में हल्की सी ठंडी हवा चली। बच्चों को ज़ैनब ने समेटा, एक जगह जमा किया। एक टूटा हुआ नेज़ा ज़ैनब के हाथ में, जले खेमों का तलाया फिरती है, फिर एक मौके पे आके बैठ जाती। बीबी उम्मे कुलसूम साथ। आखिरी जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूँ। ज़ैनब आराम से बैठी, भाई को याद करती रही। अचानक कानों में घोड़े की टापों की आवाज आई। जो समझ गए उनकी जिंदगी भर रोने को काफी है। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। आग पर चलते हुए अभी जब अज़ादार जाएंगे, मैं समझता हूं कि पैरों में वो चुभन नहीं होगी अगर सिर्फ इतना सोच लें कि ज़ैनब की आंखों के सामने खेमे जले थे। घुड़सवार करीब आया, ज़ैनब ने टूटा नेज़ा उठाया, करीब गई, जाके कहती है अभी हमारे बच्चे थक के सोए हैं, कुछ बचा नहीं है हमारे पास, अगर लूटना हो तो सुबह आ जाना। सवार आगे बढ़ा, ज़ैनब ने फिर गुजारिश की, सवार और आगे बढ़ा, पर लजाम फरस पे हाथ डाल के गयूर अब्बास की बहन ने कहा अब्बास मर गया, ज़ैनब को गरीब समझ लिया। सवार घोड़े से उतरा, शहजादी की तरफ बढ़ा, चेहरे से नकाब को हटाया, कहता है बेटी नहीं पहचाना, मैं तेरा बाबा अली हूं। आप सांस ले लीजिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं। 1 से 1.5 मिनट में मजलिस खत्म हो रही है। बस आपका प्रोग्राम होगा, हुसैन हुसैन के नारे होंगे, आपके मौला की याद होगी, रोते रोते उठिएगा ताकि जनाब अब्बास को उनकी उस भतीजी का पुरसा दे सके जिसके मसायब पढ़ने जा रहा हूं। बाबा को देखा, गले में बाहें डाली, बाबा आने में बड़ी देर कर दी, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा मेरा असगर मारा गया, बाबा मेरा कासिम टुकड़ों में बट गया, बाबा मेरा अब्बास मारा गया, बाबा हुसैन का गला 13 ज़रबों में काटा गया। अली बेटी के बालों में उंगली फिराते रहे, मेरी बच्ची सब्र कर, मेरी लाडली सब्र कर, इम्तिहान अभी सख्त है।
ज़ैनब का गिरिया ख़त्म हुआ, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाबा कह के सलाम किया, गिरिया फरमाया, पीछे हटी। उम्मे रुबाब आगे बढ़ी, खुसरे मुअज़्ज़म कह के सलाम किया, अपना शिकवा किया, पीछे हटी। उम्मे लैला आगे आई, खुसरे मुअज़्ज़म अपने रिश्ते से सलाम किया, पीछे हटी। जनाब फिज़ा भाई कहती थी मौला को, भाई कह के मौला को सलाम किया, पीछे हटी। फातिमा बिनते हसन, दादा थे ना मौला, दादा कहा, सलाम किया, पीछे हटी। रुकैया ने नाना कहा, सलाम करके पीछे हटी। दूर जनाब सकीना खड़ी है। मैं रोने के लिए जुमला नहीं पढ़ रहा हूं, साहिबान औलाद अपनी औलादों का तसव्वुर करें और रोने के लिए तैयार हो जाए। दूर खड़ी है सकीना। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना के पास आई, बीबी क्या दादा से मुलाकात न करोगी? जनाब सकीना आगे आई, नन्हे नन्हे कदम उठाए, दादा की बारगाह में आई, हाथ उठाया, सलाम करती है, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनीन के अमीर। बाली ने यह जुमला सुना, ज़मीन करबला पर बैठे पोती को कलेजे से लगाया और लगा के एक जुमला कहते, हर बीबी ने रिश्ते से सलाम किया, क्या तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है? बस सकीना ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहते, दादा बेटी पे मुसीबत पड़ी, बगैर बुलाए आ गए, मेरे बाबा का गला कट रहा था, मैं बार बार ए नजफ में सोने वाले मेरे बाबा को बचा ले, आप ना आए। अली ने गरेबान चाक किया, गले का निशान दिखाया, हुसैन का गला बाद में कटा, अली की गर्दन पर खंजर पहले हाय। इन्ना लिल्लाह मातम। ये कौन है फलक सारा लरसता है, ये कौन है सभी का दिल धड़कता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, दर करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम सामने हुसैनी फौज का सार आता है, अलम सामने हुसैनी फौज का सार आता है, ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार। ज़मीं का दिल धड़कता है, फ़ज़ा में शोर बरपा है, अदू का दम निकलता है, जरिए कौन आता है, अलम के साथ उभरता है, यज़ीदी फौज में हर दिलों पे खौफ छाया है, यज़ीदी फौज में हर दिलों पे खौफ छाया है। ये लगता है कि
جو فکر کی ہے وہی عباس کی ہے، خدا کے شیر جیسی ہے علی کے شیر کی طاقت، وہی چہرہ وہی سیر وہی جذبہ وہی جرم، ابھی آیا نہیں لیکن عدو پہ جا گئی